السلام علیکم. حاضر ہے آپ کا شیف بی اے سبحانی کوک اینڈ بیک فوڈز کے ساتھ. آج ہم بنانے لگے ہیں روش، جسے دمبوک بھی کہتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہی ہے، تقریباً 1.5 کلو گوشت ہے میرے پاس. یہ فریزر میں پڑا تھا، میں نے نکال کے کچھ کھول لیا. تو اس کے لیے مجھے جو چاہیے، اس لیے یہ 4 چھوٹے چھوٹے پیاز میں نے لیے ہیں ثابت. یہ 2 لہسن ثابت میں نے لیے ہیں. یہ 5 6 یا 7 مرچیں ہوں گی ہری. یہ اس طرح ادرک کے 2 پیس اس سائز میں لیے ہیں میں نے، یہ دیکھیں. اس کے بعد یہ 3 آلو ہیں اور 3 ہی ٹماٹر لیے ہیں. اور یہ تھوڑا سا ایک بڑی چٹکی گرم مسالہ میں نے لیا اور 3 4 ہری الائچی ہیں. اب سب سے پہلے ہم کریں گے اس طرح کہ اس گوشت کو نمک لگا لیں گے. کیسے نمک لگا؟ ایسے نمک لگائیں گے آپ. یہ ڈالیں گے اوپر، یہ حسب ذائقہ، زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں پمیش کر کے ہاتھ سے ڈالتے ہیں ہم. حسب ذائقہ آپ نے نمک ڈال کے اس کو اس طرح مسل لینا. یہ ایسے آپ نے مسل لینا ہے اس کا. ابھی میں نے ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے، اسٹینڈ پہ ابھی نہیں لگایا. اسٹینڈ میرا تھوڑا بڑا ہے. یہ بھی اس طرح نمک لگ گیا. نمک لگنے کے بعد اب ہم اسے آگے کر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. میں نے سیٹ کر لیا. اب سب سے پہلے اس میں تقریباً یہ 1 کپ چھوٹا جو ہے یہ میں کوکنگ آئل کا مکس کروں گا. کیوں کہ چربی والا گوشت نہیں ہے، اس وجہ سے پہلے 1 کپ گوشت یہ ڈالیں گے. اس کے بعد ہم اس میں یہ آلو اسی طرح ہم ایسے اس میں ڈال دیں گے. اسی طرح یہ ٹماٹر ہیں 3، یہ بھی ہم اسی طرح ڈال دیں گے. یہ گرم مسالہ، یہ گرم مسالہ جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، جو کہ نمک ہم نے ڈال دیا ہوا ہے پہلے. اب کیا کرنا ہے آپ نے، یہ ادرک، یہ ادرک آپ 2 مختلف سائڈوں پہ ڈال دیں. یہ لہسن اسی طرح آپ یہ گوشت کے اوپر رکھ دیں. اسی طرح پیاز ہیں، یہ پیاز ایسے پھیلا کے رکھ دینے ہیں. آخر میں یہ آپ کے پاس ہری مرچیں، یہ آپ نے ہری مرچیں اس طرح پھیلا کے آپ نے ڈال دینی ہیں. اب اس کے اندر آپ ڈالیں گے پانی. پانی کم از کم آپ نے 1 سے 1.5 لیٹر ڈالنا ہے. 6 سے 7 کپ یہی چھوٹے آپ ڈال دیں گے اس میں. پانی میں نے اس میں 6 کپ ڈال دیا، کیونکہ پانی تھوڑا سا زیادہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے پکنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، تو گوشت ہمارا لگنا چاہیے اور اس کا جو شوربہ نیچے ہوتا ہے وہی اصل وہی ٹیسٹی ہوتا ہے. اس کے بعد ہمیں کیا کریں گے، یہ ڈھکن کو میں نے پہلے آٹا لگا لیا ہوا ہے اور اس کو الٹا میں، کیونکہ میرے پاس دیگ کا ایک ہی ہے، اس کو الٹا یہ ایسے الٹا کر کے اس کو میں سیل کر دوں گا اچھی طرح. یہ آٹا میں نے گوندھ لیا تھا پہلے، گوندھ کے اس کو میں نے لگا لیا تھا کہ ٹائم نہ لگے سیل کرنے میں. آٹا تھوڑا پتلا ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں، ہمارا مقصد پورا ہو جائے. پتلے یا سخت سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اس طرح کر کے آپ نے اچھی طرح اس کو سیل کر لینا ہے کہ اس میں سے ہوا نہ نکلے کہیں سے. اصل میں اسے بناتے تو کوئلوں پہ ہیں. اب یہاں پہ کوئلے کہاں سے آئے، کیونکہ جگہ ایسی ہے. ہوں بھی کوئلے تو ہم جلا نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہے کہ چولہا ہم نے، یہ ایک فیکٹری ہے، اس کے اندر ہم کرتے ہیں سارا کچھ. یہ جی ہمارا ماشاءاللہ اچھی طرح سیل ہو گیا. دیکھنے میں تو کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں سے سیل نہ ہوا. یہ سارا سیل ہو گیا. یہ ہوا نکلنے کی خود جگہ بنائے گا.
ये हो गया जी। अब हम इसके नीचे आग जला के आपको बताते हैं। आग जला दी चूल्हे के नीचे। पहले 5 मिनट आपने आग जो है वो थोड़ी तेज़ रखनी है। उसके 5 मिनट के बाद आपने इसको दम वाली आंच पे कर देना है। तो 5 मिनट आप इसे इसी तरह तेज़ आंच पे रखें क्योंकि इसको जोश आ जाए थोड़ा सा। उसके बाद आपने इसको दम वाली आंच पे करना है। और क्योंकि बोटी छोटी है इसलिए 2 घंटे इनफ होंगे। 2 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। आज बैठे हैं सारे रोटी के इंतज़ार में। रोटी तो अब 12 बजे मिलेगी, इन्हें 12 साढ़े 12 तो देखी जाएगी। चलें जी। ये मुझे किसी ने मैसेज किया था कि रवेश की रेसिपी बनाएं। इसको रवेश भी कहते हैं, रोश, रवेश और उसके अलावा दमबुख्त, मुख्तलिफ नाम है इसके। पर इसे जो समझ लें, रवेश समझ लें, दमबुख्त समझ लें, रोश समझ लें, जो भी है, ये पक के जब तैयार होगी तब हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या चीज़ बनी है, कैसी चीज़ बनी है। और आप रेसिपी कोई भी आप देखना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप कोशिश करूँगा कि वो आपको बना के दिखाऊँ। चलें जी, इंतज़ार करें आप 2 से 2.5 घंटे। 2.25 घंटे हो चुके हैं। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। दम खोलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ये आराम से आप खोल लेंगे, ये आटा उतर आएगा। ऐसे कोशिश करें ये बीच में ना जाएगा। इसमें खुल जाएगा। माशाल्लाह। ढक्कन उठाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये आटा पाँव में नहीं आना चाहिए, इसलिए उठा लें। जो बीच में आराम से ऐसे ये आटा हमारा उतर गया जी। अब चेक करते हैं मशीन। आलू भी हमारे गल गए। टमाटर देखें कैसे हो गए इनके। और गोश्त आपको दिखाते हैं। गोश्त माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल गोल बोटी कोई थक रहा हूँ, ये छिछड़े वाली है, टूटेगी नहीं से सही से। ये देखें गोश्त हमारा बेहतरीन से गल गया सर। प्याज अब सिर्फ इसके नीचे थोड़ी सी आग जला के पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेते हैं। थोड़ा सा रवेश जी हमारी तैयार हो चुकी है बिल्कुल। पानी बस थोड़ा सा ये है, इतना होना चाहिए क्योंकि एज आ शोरबे के तौर पर गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। ये रवेश या दमबुख्त तैयार करने का तरीका है। आलू हैं, आलू साथ आप खाना चाहें खा दें, फेंक दें, लेकिन आलू का इसमें फ्लेवर आती है। बाकी इसमें कोई मिर्च मसाला कोई चीज़ और नहीं डलती। ये हरी मिर्च होती है, इसके अलावा कोई मिर्च नहीं होती। ये रवेश तैयार हो गई है। बेसिकली ये चर्बी का गोश्त इस्तेमाल होता है नीचे तय लगाई जाने। इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त था, इसमें चर्बी नहीं थी, इस वजह से हमें घी डालना पड़ा। अगर आप चर्बी डालेंगे, घी की जगह आप चर्बी के नीचे गोश्त के नीचे स्टार्टिंग में एक छोटी सी तय बारीक सी चर्बी की लगा दें, आप देखेंगे कि इसका बहुत मज़ा आएगा। बाकी यही इसकी रेसिपी है। अगर बोटी मोटी हो तो 2.5 घंटे आपको बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे ये चूल्हे पे सील करके रखना पड़ता है, तो ये तैयार हो गया। रेसिपी अगर पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। यही है हमारी कोशिश होती है हम ये कर लें। इसलिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।